بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانی ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سمندری میں پیدا ہوئی۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سارے غم دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس عمر میں جب بچے صرف کھیلتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا، میں نے اس وقت سے اپنی زندگی کو غم میں ہی پایا۔ میری ماں اور میں، ہم دونوں نے زندگی کی ہر مشکل میں ہمت سے کام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس سے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ میری ماں بابا کے درمیان طلاق ہو چکی تھی جب میں صرف ایک ماہ کی بچی تھی۔ میرے باپ نے الزام لگایا کہ یہ میری بچی ہی نہیں ہے۔ بہت جھگڑے ہوئے، لیکن نوبت طلاق تک ہی جا کر رکی۔ میری ماں، جنہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بابا سے شادی کی تھی، شاید پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ماں یہ بات کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ انہیں لگتا کہ ان کی زندگی میں غم اس روز داخل ہو گئے تھے جس دن انہوں نے بابا سے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا، اور شادی کے کچھ دن بعد بابا میری امی کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے گئے تھے، اور امی کے ساتھ بہت کم رابطہ رکھا۔ کبھی کبھی فون پر بات کرتے اور بتاتے کام میں مصروفیت رہتی ہے، وقت نہیں ملتا بات کرنے کا۔ 6-7 ماہ بعد جب امی نے زبردستی ان کو گھر بلایا تاکہ ان کو یہ خوشی کی خبر دے سکیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں، گھر آتے ہی جب بابا کو بتایا تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے بچے کو میرا نام دے رہی ہو۔ میری ماں یقین دلاتی رہی، لیکن ان کو یقین نہ آیا۔ بابا نے ماں کو بولا تم یہ بچہ ضائع کر دو، نہیں تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کرنے پر امی راضی نہیں تھی۔ کاش امی تب بات مان لیتی تو شاید مجھے بھی ایسے غم نہ دیکھنے کو ملتے، لیکن امی نے بابا کو چھوڑنا نہ منظور کیا، لیکن مجھے جنم دیا، اور اس وقت سے میری امی کی بری قسمت نے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میں نے دیکھا کہ امی لوگوں کے گھر کام کرتی ہیں، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، اس کام سے امی پیسے کماتی تھی اور میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں ٹھیک سے کھولی تو میں بھی امی کے ساتھ کام کرنے جاتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے وہ کرائے کا گھر نہیں تھا، ہم پر کسی نے ترس کھا کر ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ ہم لوگ ان کے گھر کا کام بھی کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، جو کام یہ لوگ بولتے ہم کرتے تھے۔ جن کے گھر ہم لوگ کام کرتے تھے ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میری ان کی بیٹی کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ اس کی امی نے مجھے بولا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو اور اس کے ساتھ ہر وقت رہا کرو۔ میں اگر نہ کرتی تو مجھے وہ آنٹی مارتی تھی، اور جب میں امی کو بتاتی تو وہ بھی مجھے خاموش رہنے کو بولتی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ اب میری امی بھی مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ ہم لوگ ان کی جگہ میں بیٹھے تھے اور ان کی بات ماننا مجبوری تھی۔ ایک دن مجھے ان کی بیٹی، جس کا نام صبا تھا، اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میں نے منع کیا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ اپنے گھر میں بتا دے گی اور پھر اس کے گھر والے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ کیونکہ میری امی اس دھمکی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے قریب ہی جنگل کی طرف لے کر جانے لگی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ جاتے جاتے ہم ایک جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ میں اس جھونپڑی کے پاس جاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میرے کپڑے بھی وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے پہنے تھے۔ میں ڈر کر اٹھی اور امی سے پوچھا کہ میں ادھر کیسی آئی۔ امی خاموش رہتی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگتی۔ میں حیران کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، امی بھی کچھ نہیں بتاتی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، وہ مجھے زبردستی لے گئی، اور جیسے ہی ہم جنگل کے پاس پہنچتے صبا میری آنکھوں پر پٹی باندھتی اور مجھے آگے لے جاتی، اور جیسے ہی ہم تھوڑے آگے جاتے میں اسی طرح بے ہوش ہو جاتی، اور میرے ساتھ وہ کیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ بس جب آنکھ کھلتی تو میں اپنے ہی گھر پر ہوتی، اور اسی طرح میرے کپڑے بھی بدلے ہوتے۔ میں امی سے پوچھتی کہ میں ادھر کیسے، تو وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، میرے ساتھ یہی ہوتا۔ نہ تو امی بات بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی مجھے پتا چلتا کہ میں ادھر جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک بات تو مجھے پکی تھی کہ امی جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں ہے۔
शायद इन लोगों से डरती थी। मैं दिन ब दिन बीमार पड़ने लगी थी। मैं रोती रहती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता कि मेरे साथ ये लोग क्या करते थे। काफ़ी वक्त गुजर गया और मेरा जिस्म निडाल होता जा रहा था। मेरी अम्मी बहुत परेशान होती थी। मैंने एक दिन अम्मी से बोला, आप मेरी माँ हो, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। अम्मी, आपको पता है, लेकिन आप मुझसे छुपाती हैं। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लेकिन पता नहीं अम्मी क्यों चुप थी। इनको सब पहले ही मालूम था, लेकिन फिर भी वो मुझसे छुपा रही थी। अगले दिन सबा फिर आ गई और मुझे साथ चलने का बोला, तो मैंने इनकार कर दिया और साफ साफ बता दिया कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगी। तो अम्मी इस बात पर मुझसे गुस्सा हुई कि तुम जाओ साथ। मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे आप मुझे कुछ भी बोलें, मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगी। अम्मी मुझ पर चिल्लाने लगी और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और बोली, अगर तुम अपनी माँ से प्यार करती हो, अगर तुम मेरी इज्जत करती हो, तो एक माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, चली जाओ। मैं एकदम से चौंक गई और अम्मी की तरफ देखने लग पड़ी और अम्मी की हालत ज़ार हो रही थी। मैंने इससे पहले कभी अम्मी को ऐसे नहीं देखा था। अम्मी को क्या दुख अंदर से ख़त्म कर रहा था वो मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरी अम्मी ज़िंदगी में पहले ही इतने दुख देख चुकी थी कि अब इनका जिस्म भी दुख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। मैंने अम्मी के आंसू साफ किए और इनको बोला कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझसे जो राज छुपा रही हैं इसका मैं पता ज़रूर लगवा कर रहूँगी। ये बोलकर मैं कमरे से बाहर आ गई। आते ही मैंने देखा सबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सबा का हाथ पकड़ा और इसे घर से बाहर ले आई। बाहर आते ही मैंने सबा से पूछा, सबा तुम मेरे साथ क्या करती हो? मैं रोज़ उधर जाकर बेहोश हो जाती हूँ। प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम मेरे साथ क्या करती हो। अगर तुम बता दो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ रोज़ जाया करूँगी और कोई बहाना नहीं लगाऊंगी। सबा बोली, देखो रानी, तुमको बताने वाली बात नहीं है, इसलिए तुम खामोश रहा करो। मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं हैं, इसलिए खामोशी से साथ चलती रहो। मैं खामोश हो गई और इसकी तरफ हैरत से देखने लगी। फिर वही हुआ, उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मैं थोड़ी देर चलने के बाद बेहोश हो गई। पता नहीं कितने घंटों बाद मुझे होश आई और मैं अपने घर पर थी। अम्मी मेरे पास ही बैठी थी। जैसे ही मुझे देखा, जल्दी से मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगी। मैंने इनको खुद से पीछे किया और कहा, अम्मी आप भी तो यही चाहती थी ना, देखिए खुश हो जाएं। मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही हूँ, आप खुद मुझे इसके साथ भेजती हैं और फिर खुद ही रोती हैं बैठकर। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? मुझे बता दें, मैं कसम खाती हूँ कि आपकी इस तकलीफ़ को ख़त्म कर दूँगी। अम्मी ने मेरी एक ना सुनी और फिर मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मुझे शक हो चुका था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या यही राज मुझे पता लगवाना था? लेकिन कैसे करूँगी मैं ये सब के सब मुझसे छुपा रहे थे। कौन इस वक्त में मेरी मदद करता? लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं पता करवा कर ही रहूँगी। अगले दिन सबा जब मुझे लेने के लिए आई तो मैं जल्दी से इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और मैंने दिल में सोचा हुआ था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस राज से तो पर्दा उठाकर ही रहूँगी। मैं जल्दी से सबा के साथ चल पड़ी। जैसे ही हम जंगल के करीब पहुँचे, सबा ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि जो पट्टी ये मेरी आंखों पे बांधती है, इसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ। जैसे ही सबा ने पट्टी बांधी, मैंने इसी वक्त अपने नाक पर हाथ रख लिया और नाक को बंद कर लिया। इससे मुझे वो दवाई जिससे मैं बेहोश होती थी वो ना चढ़ी और मैं बेहोश ना हुई। लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद मैं जानबूझकर गिर गई ताकि इसे लगे कि मैं बेहोश हो गई। इसी वक्त सबा मुझे खींचकर एक दरख्त के नीचे ले गई और मेरे ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। मैं अब करीब थी कि आखिर मेरे साथ होता क्या है, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने जो देखा वो देखकर मैं सकते में आ गई। मैंने देखा कि सबा भी मेरे साथ लेट गई और इस तरह सफ़ेद कपड़ा ऊपर ले लिया और इसी वक्त उधर कोई बूढ़ी औरत आई और उसने हम दोनों के ऊपर पत्तियों की तरह का कुछ फेंकने लगी और मुंह से कुछ बोल रही थी जैसे कोई जादू कर रही हो। कुछ वक्त तक ये सब चलता रहा और इसके बाद उस औरत ने सबा को उठाया और बोला, बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे बदन की सारी बीमारियां इस लड़की में चली जाएंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
ये सुनकर मेरे तो जैसे होश ही गुम हो गए। खैर थोड़ी देर बाद कुछ औरतें आईं और मुझे उठाकर मेरे घर ले आई। घर आते ही अम्मी ने जल्दी से मेरे कपड़े बदली किए जो कि गंदे हो चुके थे और पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। मैं हैरान थी कि अम्मी को पता है कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे साबित हो चुकी थी कि अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं पता और अब मुझे अम्मी से सब हकीकत पता चलनी थी। कुछ वक्त के बाद मैंने अपनी आंखें खोल ली और अम्मी से पानी मांगा। अम्मी ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और मैं अब उठकर बैठ गई। मैंने अम्मी से बोला, अम्मी आपको मेरी कसम, आज आप सब सच बताएंगी? मुझे बता दें कि आखिर आपको क्या पता है कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये सब। अम्मी खामोश हो गई। मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी आज मैं बेहोश नहीं हुई थी और मैंने आज देखा कि मेरे साथ ये लोग क्या करते हैं, इसलिए मुझे अब आपसे भी जानना है कि जो मैं देख कर आई हूँ, एक माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ गलत होता नहीं देख सकती। तो अम्मी ने भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बोली, बेटा देखे तुम्हें एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि सिर्फ जंगल में एक औरत रहती है वही ठीक कर सकती है। इस वक्त मैंने अम्मी को सारी हकीकत बताई कि बीमारी मुझे नहीं इस सबा को है जो मुझे अपने साथ लेकर जाती ताकि अपनी बीमारी मुझे दे सके। मेरी अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। अम्मी ने मुझे कहा, देखो रानी, अब हमारी ज़िंदगी इधर सुकून में नहीं रह सकती, हमें इधर से किसी तरह निकलना होगा। हम दोनों रात के पिछले पहर इधर से भाग गए और दूर शहर में आ गए और अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने का सोचा। लेकिन इसके साथ साथ अम्मी ने पुलिस को इस जंगल में रहती औरत का बता दिया था, जिससे इस औरत को पुलिस ने पकड़ लिया और इसी दौरान सबा की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और वो मर गई। ऐसों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब हमें आगे नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। क्या ये दुख कभी ख़त्म हो सकेंगे? क्या सबा जैसी औरत हमें दोबारा मिलेगी तो नहीं? तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।